ओम शांति। ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਅਵਿਅਕਤ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਅਵਿਅਕਤ ਮਹਾਵਚਨ 9/5/2021 ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੋਰਸ 27/12/87। ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਿਜੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜਈ ਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਵਿਜਈ ਰਤਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। बाबा ने नंबर वाइज 1 2 3 4 की निशानियां हैं बहुत अच्छी तरह दसिया। निश्चय बुद्धि निश्चय दियां विशेष निशानियां। पहली निशानी, जिस तरह का निश्चय उस तरह का कर्म वाणी विच हर समय चेहरे उत्ते रूहानी नशा दिखाई देवेगा। दूसरा, हर कर्म संकल्प विच विजय सहज प्रत्यक्ष फल दे रूप विच अनुभव होवेगी। मेहनत दे रूप विच नहीं परंतु प्रत्यक्ष फल जां अधिकार दे रूप विच विजय अनुभव होवेगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग श्रेष्ठ जीवन जां बाप अते परिवार दे संबंध संपर्क द्वारा 1% भी शंका माना संशय संकल्प मात्र भी नहीं होवेगा, कोई भी शक पैदा नहीं होवेगी। चौथा, प्रश्न चिन्ह समाप्त, हर गल विच बिंदु बन बिंदु लगाउण वाले होणगे। पंजवीं गल, निश्चय बुद्धि हर समय अपने आप नूं बेफिकर बादशाह सहज स्वते ही अनुभव करनगे। अर्थात बार बार सिमरती लियाउण दी मेहनत नहीं करनी पवेगी। मैं बादशाह हाँ ये कहण दी भी मेहनत नहीं करनी पवेगी, परंतु सदा स्थिति दे सहज श्रेष्ठ आसन या सिंघासन ते स्थित ही हन। जिवें लौकिक जीवन विच कोई परिस्थिति प्रमाण स्थिति बदलदी है, चाहे दुख दी होवे चाहे सुख दी होवे, उसे स्थिति दी अनुभूति विच अपने आप ही रहंदे हन, बार बार मेहनत नहीं करदे। मैं सुखी हाँ जां मैं दुखी हाँ। अज्ञानी जीवन विच परिस्थितियां प्रमाण स्थिति बदलदी है, परंतु शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन विच परिस्थितियां प्रमाण स्थिति नहीं बनदी, परंतु बेफिकर बादशाह की स्थिति या श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा याद की शक्ति द्वारा जिसनों कहांगे ज्ञान अते योग दियां शक्तियां दा वरसा बाप द्वारा मिलता है। तां ब्राह्मण जीवन विच बाप दे वरसे द्वारा जां सतगुरु दे वरदान द्वारा जां भाग विधाता द्वारा प्राप्त हुई श्रेष्ठ भाग द्वारा स्थिति प्राप्त होंदी है। अगर परिस्थिति दे आधार ते स्थिति है तो शक्तिशाली कौन होया? बाबा ने पूछया बच्चे, ये तो अज्ञान काल विच हुंदा है कि परिस्थिति दे आधार ते स्थिति बनदी है, सुख दी होवे या दुख दी होवे, परंतु अगर परिस्थिति के आधार ते स्थिति बनती है तो शक्तिशाली कौन होया? परिस्थिति शक्तिशाली हो जाएगी ना। परिस्थितियां दे आधार ते स्थिति बनाउण वाला कदे भी अचल अडोल नहीं रह सकता। छठी गल है छेवां, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप ते बलिहार जान वाले। बलिहार अर्थात सर्व कुछ समर्पित, सर्व वंश सहित समर्पित, चाहे देह पान विच लियाउण वाले विकारां दा वंश, चाहे देह दे संबंध दा वंश,
ਚਾਹੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼, ਸਰਵ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੰਸ਼ ਤਿਆਗੀ, ਸਰਵੰਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ, माना सब कुछ समर्पित, सर्ववंश समर्पित, सर्वंश त्यागी ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਧੂਬਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਵੰਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੀੜੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਸਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ। ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਸਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ हर समय ये अनुभव कराएगा। खुद तो होवेगा ही, लेकिन दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी ये अनुभव कराएगा। 8वां पॉइंट, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਸ਼ਾ ਓਨਾ ਹੀ ਨਮਿਤ ਭਾਵ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਮਿਤ ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਬੁੱਧੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜਯੰਤੀ। ਨਮਿਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਨਾ ਨਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮਧੁਰਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਦਾਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਠਾਪਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਇੱਛਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਦਾ ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਨਾ ਨਿਉ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਦ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰਖ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਸ਼ਯ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਾ ਅੱਛੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਉਖਾੜਦੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ। ਜੋ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾਨੋ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਬਾਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਅਰਥ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਆਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜਈ। ਸਮਝਿਆ? ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ, ਮਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸੰਦ, ਬਾਪ ਪਸੰਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਜਈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਜਈ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਬੇਫਿਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਤੋਹਫਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਇੱਕ ਰਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਬਾਲਾਨਸ਼ੀਨ ਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪਵ। ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਬਾਲਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਵਿਅਰਥ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸਫਲਤਾ ਮੂਰਤ ਬਣਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਯੋਗੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੈਲੰਜ, ਮਾਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ व योगी आत्मा ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।